Hey everyone, before we go further, do not forget to click on the subscribe button and on the bell icon so that you will not miss our videos. And if you like this video, click on like and share with somebody. Hello everyone, this is Pastor Vikas and you're watching Passion Lighthouse Church YouTube channel. Well, this fall we want to invite you to connect with us one time a month or more if you can, and we have set up different ways that you can do that. Maybe by engaging with our video content that we upload thrice a week in our channel, or by inviting your friends over for a watch party together and sharing the experience, or joining in our morning prayer group which is totally life transformative. Praise God. Or if you are in Udupi and Manipal, please drop by and we're going to pray together and fellowship with other believers. Well, the most important thing for us is to connect to God and to connect with His children. Amen. That's what we call as a church. The moment you have been waiting for is here, and our experience in this beautiful service is about to begin. And it all starts right now. Come, let us worship the Lord together and meditate upon His beautiful word of blessing in Telugu language. Praise the Lord, dear church. God has given us this beautiful time to worship the King of Kings and the Lord of Lords. And let's take this time to honor the King that we serve with all our hearts and mind and our soul. Amen. So thank you all for joining this Telugu service, and we believe that God has greater plans in store for all of you, even as you worship Him, exalt Him, and hear the word of God that He has in store specifically for you all today. Amen. Can we just look to the Lord in prayer? Let's just turn to Him and say, Lord, I thank you for this day. Lord, I thank you for this beautiful time of worship and exaltation that you've given unto us, to be intimate in your presence for a while, to thank you for your goodness, to thank you for all that you've done in the past few weeks in our life, God. Lord, we want to come before you with a heart of thanksgiving and express our heartfelt worship to you today, God. Lord, we look to you because you're where our help comes from. We praise, we worship you. We thank you for everybody who's joined us this evening. Lord, bless them and honor their heart of worship, God. Be with us all and lead us. In Jesus' name we pray, and all God's children say aloud, Amen. We're going to sing this Telugu song, Kritanyatato Stuti Padida Na Yesunada, and we're going to give our choices, our best worship to Him today, okay? Can you look to your neighbor and say, I'm going to give my best worship. I'm going to give my best worship to my Lord today. Hallelujah. Amen. Nakani
heart. Nakai నీవు చేసిన మేలకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. Isaiah, yes Lord. కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. For all that you have done, Lord, for your goodness, for your mercy, Father Lord, for your favor that I didn't deserve, but you still chose to give me. I want to give you praise. I want to give you praise. Come on, lift up your voices and say, Lord, thank you for that unmerited, undeserved favor that I received from you. Oh yes, Lord. కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడేదా నా యేసునాథా. నాకై నీవు చేసిన మేలకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. Yes, Dad, Lord. కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు. We worship you, Master Lord. We praise you, we exalt you. For your goodness over us knows no measure, Lord. Thank you, Master Lord. We want to surrender ourselves to you today. Come on, church. If you're here and you're listening to me, I want to tell you that your God expects the time of worship that you give to Him. There's nothing more that He desires from you. He is the God that has greater plans for you. Are you ready to offer your life as a living sacrifice unto Him? Come on, if you are ready to do it, I just want you to raise your hands up and exalt Him and say, Nuve na pranamesaya. Lord, you are my life. You are my everything. And I want to surrender my all to you. Even as we sing this song, I want you all to exalt the name of the King of Kings and Lord of Lords and say, Nive na pranamesaya, Nive na jivam, Nive na sarvam. Thank you, Father Lord. Nive na pranamu, Nive na sarvamu, Nive na jivamu, Esaya. Nive na pranamu, Nive na sarvamu, Nive na jivamu, Esaya.
this air that is surrounding you today, believe that that is the greatest gift that God has given to you and me. Can we just dedicate this breath of ours unto the able hands of God and tell Him, Lord, you're our breath. This is the air that I breathe, Lord, and you're that air that I'm breathing. And I thank you and I praise you for it, God. Jesus, God. Vive now, vive now, along with this together. Yes, Lord. Vive now, vive now, di sandi naku jiwa. Once again.
breath that I'm breathing today. You are our only desire, Lord, and we give you glory and exalt praises to your name. Father, we want to tell you today that we are so much delighted to worship you and to lift your name up higher. Lord, we want to just praise you and thank you for the numerous things that you've been doing in our lives. For your very presence brings joy into our lives, God. For your very presence brings assurance into our lives. Thank you for your word and for the word that is filled with promises that you have in store for us. Thank you, Lord, for loving us so dearly and embracing us with your perfect love. We want to dedicate our worship unto you today, and we want to say that you be lifted up in all that we do, God. We want to decrease. Lord, you increase, God. In the mighty name of Jesus we pray. And all God's children say a loud amen. Amen. Let us all give a clap offering unto the Lord and give him praises. Amen. Because he's so worthy. Amen. Hallelujah. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకందరికీ సాయంకాల శుభములు వందనములు తెలియజేస్తున్నాం. ప్యాషన్ లైట్ హౌస్ చర్చ్ మణిపాల్ సండే ఈవినింగ్ టెలి సర్వీస్ కు మనందరూ క్రీస్తు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు సాయంకాలం ఆరాధన చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసీనుడైన దేవా, ఆకాశముని సింహాసనమును భూమిని పాదపీఠముగా చేసుకున్న దేవా, మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. మహాగణుడు, మహాన్నతుడు, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించేవాడైనప్పటికీ విరిగి నలిగిన హృదయము గలవారిని, దీన మనసు గలవారి ధనం మీరు నివసించుచున్న దేవా, మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ఈరోజు మా మధ్య నివసిస్తున్న దేవా, మీకు స్తోత్రం. మా ప్రార్థనను ఆలకిస్తున్న దేవా, మీకు స్తోత్రం. మా మనవలను, మా ఆలోచనలను అన్నిటినీ ఎరిగిన దేవా, మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఆశతో, ఏ కోరికతో మీ సన్నిధిలో వచ్చినారో మీకు తెలిసే ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. మీ యొక్క నిత్య జీవపు మాటలు మాకు వినిపింపజేయండి. విని వారందరికీ క్షేమాభివృద్ధికరమైనటువంటి శుభవర్తమానం మాకు వినిపింపజేయమని అడుగుతున్నాము. సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ యేసు నామమున ఈ కొద్ది ప్రార్థన, ఈ కూడిక, ఈ యొక్క ఆరాధన అంతటిని మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.
ప్రియులారా, నేటి మన ధ్యానాంశము క్రైస్తవ జీవితంలోని 3 మౌలిక అంశములు, 3 ప్రాథమిక సూత్రములు అని చెప్పచ్చు. క్రైస్తవ జీవితానికి అవసరమైనటువంటి, తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినటువంటి ప్రాథమిక లక్షణాలు లేక మౌలిక లక్షణాలు. ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్. 3 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్. వీటిని బిగ్ 3 అని అంటారు. మరి వీటి కొరకు ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. వీటి కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దేవుని వాక్యము అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ, ఈ 3 అంతం వరకు నిలిచినవి. వాటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే అని వ్రాయబడి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ అనేటువంటి 3 మాటలను మనము ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం. ఇవే క్రైస్తవ జీవితానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. ఇవి మౌలిక సూత్రాలు లేక ప్రాథమిక సూత్రాలు ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్గా చెప్పచ్చు. వీటిని లేకుండా ఎవరు కూడా క్రైస్తవులని పిలువబడరు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిది విశ్వాసం అన్న మాట ఉంది. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము. రెండవది నిరీక్షణ. నిరీక్షణ లేకుండా రక్షణ లేదు. నిరీక్షణ లేకుండా పరలోక రాజ్యం లేదు. మూడవది ప్రేమ. ప్రేమను గురించి మరి రాయబడిన మాట ఏంటంటే, వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమ అని రాయబడినది. ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన ప్రేమ కనుక ఈ ప్రేమను గురించి మనము ఈరోజు ఎక్కువగా ధ్యానం చేయబోతున్నాం. ఈ 3 అంశాలు కూడా ముఖ్యమైనటువంటివి. విశ్వాసం అంటే ఫెయిత్, మరి నిరీక్షణ అంటే హోప్, ప్రేమ అంటే లవ్. ఈ 3 మనకు తెలిసినటువంటివే. మరి విశ్వాసమునకు ఒక డెఫినేషన్ అనేటువంటిది హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఉంది. విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడదాని యొక్క నిజ స్వరూపము, అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది అని రాయబడినది. కాబట్టి విశ్వాసం గురించి మనం అంతకుముందు కూడా కొన్ని విషయాలను ధ్యానం చేశాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఆ విశ్వాసం అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని ముందుకు సాగుదాం. రెండవది నిరీక్షణ. నిరీక్షణ అనేటువంటి మాట అంటే మనము దేని కొరకై ఎదురు చూస్తున్నామో దానిని నిరీక్షణ అని చెప్పచ్చు. ఆశకు నిరీక్షణకు తేడా ఉంది. మరి నిరీక్షణ అనేటువంటిది ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ప్రకారము రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయం 24లో మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి. మనము చూడని దాని కొరకు ఎదురు చూచుటకు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాము. నిరీక్షణ అన్నది కనబడినప్పుడు ఇంకా నిరీక్షణతో పని ఉంది అని ఇక్కడ రాస్తున్నాడు పౌలు. అంటే కనబడే వాటిని గురించి మనం నిరీక్షించాల్సిన పని లేదు. మనము చూడని వాటిని గురించి మనం నిరీక్షిస్తున్నాం. అదే నిజమైనటువంటి నిరీక్షణ. మరి పరలోక రాజ్యం కొరకు, దేవుని కొరకు, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి రాయనటువంటి మరి ఆ యొక్క క్రీస్తు యొక్క 2వ రాకడను గురించి మనము ఎదురు చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క నిరీక్షణ అనేటువంటిది మనలను సిగ్గుపరచదు అని రాయబడినది. కాబట్టి నిరీక్షణతో గురించి కూడా మనం మరొక మారు ధ్యానం చేస్తాం. ఇంకా ప్రేమ అనేటువంటి మాటలోని పోదాం. లవ్ అనేటువంటి మాట. ఈ యొక్క ప్రేమ అనగానే మనకందరికి కూడా ప్రేమికుల ప్రేమ గుర్తొస్తుంటుంది. ప్రేమ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే కొంతమంది ఆ వెంటనే ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏమి ఉండదు. ఫస్ట్ వాళ్ళకి వెళ్ళే ఆలోచన ఏంటంటే ప్రేమికుల యొక్క ప్రేమ లేక శారీరక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమ, ఆ లస్ట్ఫుల్ లవ్ లేక సెక్చువల్ లవ్ అనేటువంటిది గుర్తు వస్తుంటుంది. కానీ ఇక్కడ క్రైస్తవ పండితులు ప్రేమను, బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను 4 రకాలుగా విభజించారు. మొట్టమొదటిది ఎరోస్ అనబడేటువంటి ప్రేమ. అదే మనం ఇప్పుడు మనము అనుకున్నటువంటి మాట, ఫిజికల్ ఆర్ సెక్షువల్ లవ్, శారీరక సంబంధమైనటువంటిది. రెండవది ఫెలాస్. ఫెలాస్ అనబడేటువంటిది అఫెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ, పిల్లల యొక్క ప్రేమ, మరి స్నేహితుల యొక్క ప్రేమ. ఇది మరి రెండవదిగా చెప్పబడుతున్నది ఫెలాస్ అనేటువంటిది. మూడవది అగాపే ప్రేమ.
ఇది తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ. ఇది సాక్రిఫిషియల్ లవ్, అన్కండిషనల్ లవ్. దీని గురించి మనం ఈరోజు ఎక్కువగా ధ్యానం చేయబోతున్నాం. 4వది స్టార్జ్ అనేటువంటిది ఉంది. ఇది ఎంపతి లేక సింపతి అనేటువంటిది. మనము కొంతమంది పేదవాళ్ళ పట్ల మనం దయ కలిగి ఉండటము, ప్రేమ కలిగి ఉండటము, మరి కొంతమంది పెంచుకోవటము, వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండటము, అడాప్ట్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటారు. వాళ్ళ సింపతి లేకుండా ఎంపతి అనేటువంటివి అన్నీ కూడా ఈ యొక్క స్టార్జ్ అనేటువంటి మాట కిందకు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ 4 రకాలైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటివి మరి మన బైబిల్ పండితులు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రేమను గురించి వారు వివరించారు. వాటిలో అగాపే ప్రేమ అనేటువంటిది ఈ యొక్క గ్రీక్ పదం నుండి అగాపే అనేటువంటి మాట వచ్చింది. ఈ అగాపే ప్రేమ అన్లిమిటెడ్, అన్ఎండింగ్ అండ్ సాక్రిఫిషియల్ లవ్. ఇది అన్నిటికన్నా అనంతమైనటువంటిది, అద్వితీయమైనటువంటి ప్రేమ, అనంతమైన ప్రేమ, మరి అవధులు లేనటువంటి ప్రేమ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రేమ, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ. ఈ యొక్క ప్రేమను గురించి మనము ధ్యానం చేయబోతున్నాం. మరి ఈ ప్రేమ గురించి అపోస్తలుడైన పౌలు 1 కొరింథీయులకు రాయబడిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి మరి 13 వచనాల వరకు ఈ యొక్క అంశాలన్నీ కూడా రాయబడినాయి. వాటిలో 1వ అధ్యాయం నుండి 4వ వచనం వరకు మరి ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేసేటువంటి విషయాలు రాశాడు. అంటే ప్రేమ లేకపోతే మిగతావన్నీ ఉన్నా కూడా వ్యర్థమే అని మాటలు రాశాడు. తర్వాత 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం 13వ అధ్యాయం 4వ వచనం నుండి మరి 8వ వచనం వరకు మరి ప్రేమ యొక్క గుణ లక్షణాలను వివరించాడు. మరి ఈ యొక్క ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యత, ప్రేమ యొక్క గుణ లక్షణములు రెండు కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము. కాబట్టి త్వరగా నేను ఈ యొక్క మాటలన్నింటినీ చదివి వినిపిస్తాను. మీరు కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు దయచేసి చూడండి. మరొకసారి మనం ఇవన్నీ కూడా విన్నటువంటి మాటలే, అందరికి తెలిసినవే, అయినా కానీ మరొకసారి ఇది చాలా ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశం కనుక, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం కనుక మనం దీనిని మరలా ధ్యానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను, ప్రేమ లేని వాడినైతే మ్రోగడు కంచును గడగడములాడు తాళములైందును, ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయు కలిగిన వాడినైనను, కొండలను పెకిలింపగలిగా పరిపూర్ణ విశ్వాసత గలవాడినైనను, ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడను. బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను, కాల్చబడుటకు నా శరీరమును అప్పగించినను, ప్రేమ లేని వాడినైతే నాకు ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క 4 అంశాలను ఇక్కడ వాళ్ళు వర్ణిస్తున్నాడు. ఇవి ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నాయి. అంటే మనము క్రైస్తవులుగా మరి ఎన్ని కృపావరములను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని ఆధిక్యతలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని మెట్లు మనం పైకి ఎక్కినప్పటికీ ప్రేమ లేని వాడైతే వ్యర్థుడు అని మరి చెప్తున్నాడు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాయబడినటువంటి మాటలు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అన్నిటికంటే ప్రాధాన్యమైనది ప్రేమ అనేటువంటి మాటను మనము గమనించాల. మరి మనము ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆధిక్యతలు, మరి విశ్వాసం కలిగినప్పటికీ, కొండల పగిలింపగల శక్తి కలిగినప్పటికీ, దేవదూతల భాషలో మాట్లాడినప్పటికీ, మరి బీదల పోషణకు ఆస్తి అంతా ఇచ్చినప్పటికి కూడా ప్రేమ లేని వాడైతే వ్యర్థుడు అని అంటున్నాడు. కాల్చబడి శరీరం అప్పగింపబడినప్పటికి కూడా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము చేస్తూ ఉంటాం, చూస్తూనే ఉంటాము. మనం అనేక విషయాలు మరి దేవుని కొరకు చేస్తుంటాం. మరి చర్చెస్లో, మరి సంఘాల్లో, మరి వివిధ మందిరాల్లో మరి అనేక కార్యక్రమాలు దేవుని కొరకు మనము చేస్తూ ఉంటాం. అయినప్పటికీ కూడా ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థం. ఇవన్నీ కూడా ప్రేమతో చేస్తున్నందుకు దేవుడు ఎంతో ఆశీర్వదిస్తున్నాడు, మనలను ఎంతో ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. కానీ ప్రేమ లేకుండా చేస్తే మాత్రం వ్యర్థమని ఇక్కడ వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రేమ మనము కలిగి ఉండాలి. ఏ ప్రేమ అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. ఇవి క్రీస్తుకు కలిగిన ప్రేమ, క్రీస్తు యొక్క గుణ లక్షణములు అని చెప్పొచ్చు. వీటిని అగాపే ప్రేమ అని కూడా మనము ఇందాక చెప్పుకున్నాం. ఇవి 13వ అధ్యాయము 1 కొరింథీయులకు రాయబడిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము
4వ వచనం నుండి, ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు, అది ఉప్పొంగదు, అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు, దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును, అన్నిటినీ తాళుకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ ఓర్చును. ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును, ప్రవచనములైనను వ్యర్థములు నిరర్ధకములగును, భాషలైనను నిలిచిపోవును, జ్ఞానమైనను నిరర్ధకమగును, కానీ ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును. ఈ యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమతో దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు. విడువక మీ ఎడల కృప చూపుచున్నానని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రేమను మనము కలిగి ఉండాల్సిన వారమై ఉన్నాము. మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రేమ యొక్క గుణలక్షణములు. ఇవి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటిని గురించి ఆ అపోస్తలుడైన పౌలు మరి మరొక చోట రాసినటువంటి మాట ఏంటంటే, రోమపత్రిక 13వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో, ఇట్టి ప్రేమ కలిగిన వాడు మరి ధర్మశాస్త్రం అంతటిని నెరవేర్చిన వాడని రాస్తున్నాడు. అంటే మరి ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినటువంటి విషయాలు మనకందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా 10 ఆజ్ఞలు. ఆ 10 ఆజ్ఞలను పాటించడం చాలా కష్టము అని చాలా మంది భావిస్తారు. ఈ 10 ఆజ్ఞలు మరి మోషేతో రాయబడినటువంటి ఇతర అంశాలు కూడా ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడిన విషయాలన్నిటినీ పాటించలేక, అంటే తూచి తప్పకుండా పాటించలేక చాలా మంది రక్షింపబడకపోయి ఉన్నారు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఈ యొక్క దీనిని రక్షణ మార్గాన్ని చూపిస్తూ మరి ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత మరి శాస్త్రులు పరిశోధనలు ఎవరైతే ధర్మశాస్త్రం గురించి క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి ఒకసారి ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. బోధకుడా, మరి ఆజ్ఞలన్నిటిలోకెల్లా ప్రధానమైనది ఏది అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడిగారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, మరి నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయముతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను, పూర్ణ మనస్సుతోను, పూర్ణ వివేకంతోను ప్రేమించుటయే అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రేమ అనేటువంటి మాటను మనము చూస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా దేవుని ప్రేమించటం అనేటువంటిది ఈ ప్రేమలో మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సినటువంటి అంశము, బాధ్యత. ప్రతి క్రైస్తవుని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాథమిక బాధ్యత ఏంటంటే దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయముతోను, పూర్ణ ఆత్మతోను, తర్వాత పూర్ణ మనస్సుతోను, పూర్ణ వివేకముతోను, మనకున్నటువంటి జ్ఞానమంతటితో మరి మనస్సుతో, హృదయముతో, ఆత్మతో మరి దేవుణ్ణి ప్రేమించాల. అటువంటిది శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమ. అది ప్రధానమైనది, అంటే ఆజ్ఞలన్నిటిలోకెల్లా ప్రధానమైనది అని చెప్పాడు. రెండవది, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించుట అన్నది రెండవ ఆజ్ఞ. ఇది కూడా అటువంటిదే అని కూడా చెప్పాడు. ఈ 2 ఆజ్ఞలు మరి ఆ ప్రవక్తలకును మరి ధర్మశాస్త్రం అంతటికి మూలమై ఉన్నవని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ 2 ఆజ్ఞలు కూడా ప్రేమకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించటం, మరి మొట్టమొదటిగా దేవుణ్ణి ప్రేమించటం. ఈ ప్రేమ అనేటువంటి మాట మనం ఇక్కడ 2 ఆజ్ఞల్లో కూడా చూస్తున్నాం. ఈ 2 ఆజ్ఞలు నెరవేరిస్తే మరి ధర్మశాస్త్రం అంతటినీ నెరవేర్చినట్టే. అంతేకాకుండా మనం చూసినట్టుగా ఈ 13వ అధ్యాయము మరి 11వ వచనంలో రాయబడిన విధంగా ఇట్టి ప్రేమను కలిగి ఉండుట ధర్మశాస్త్రం అంతటినీ నెరవేర్చుటయే అనే మాట రాయబడి ఉన్నది. కాబట్టి మనము ధర్మశాస్త్రం అంతట్లో ఆ 10 ఆజ్ఞలను మనము పాటించలేకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ మనము ప్రేమ కలిగి ఉంటే, ఇటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం అంతటినీ మరి నెరవేర్చిన వారం అవుతాము, పాటించిన వారం అవుతాం. మరలా ధర్మశాస్త్రం గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, 2 ప్రధానమైన ఆజ్ఞల్లో కూడా 2 ప్రేమకు సంబంధించినవే. ఒకటి దేవుణ్ణి ప్రేమించటం, రెండవది పొరుగువానిని ప్రేమించటం. ఈ 2 కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కనుక ఈ యొక్క ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఈ విధంగా మరి మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క ప్రేమను మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు
ఎటువంటి విషయంలో కూడా తప్పిపోవటం అనేది జరగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము గుణ లక్షణాలను చూసాం, దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలను మనం చూసాం. అవి ప్రేమ యొక్క గుణ లక్షణాలు. మరి ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, మత్సరపడదు, డంబముగా ప్రవర్తించదు, అమర్యాదగా నడవదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకున్నదు, త్వరగా కోపపడదు. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడి నుండి పెద్దవారి వరకు అవసరమైనటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా మనం కంఠస్థం చేయటమే కాకుండా మన పిల్లలకు నేర్పించాలి. మరి మన తరగతి గదుల్లో కానీ మరి బయట కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవి ఒక నైతిక విలువలు, కనీసము పాటించాల్సినటువంటి నైతిక విలువలు. మర్యాదగా మాట్లాడటం అనేటువంటిది, మరి అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా ఉంచుకొనక పోవట, మరి త్వరగా కోపపడటం, షార్ట్ టెంపర్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రేమ కలిగినప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనము నేర్చుకోగలుగుతాం, ప్రేమ యొక్క సుగుణాలు లేక గుణాలు. కనుక ఈ యొక్క ప్రేమ కలిగినప్పుడు మరి దేవుని యొక్క ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు, మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మరి ఈ లోకానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఎందుకు పంపించాడంటే మనము అది యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో రాయబడి ఉన్నది, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించానని. కాబట్టి మనం అందరినీ దేవుడు ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుడైన వానిగా పుట్టిన వాని విశ్వాసించేవాడు నశింపబడక రక్షింపబడుటకాయ ఆయన తన కుమారుని అనుగ్రహించాడు. తన ప్రేమించడం బట్టి ఎంతగా ప్రేమించాడంటే తన కుమారుడిని ఇవ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా మరి ఆయన ప్రేమ గురించి అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మనకు. మరి నిన్ను వలె పొరుగును ప్రేమించడమే కాకుండా ఆ ప్రేమకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ప్రతిరూపంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రేమ ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలలో మరి ప్రపంచంలో ఏ గురువు, ఏ బోధకుడు, ఏ దేవుడు, ఏ దేవత కూడా చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పాడు. నిన్ను హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థించు, నేను నీ శత్రువులను నువ్వు ప్రేమించని. మరి మన ఇతర వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అంటారు. దుష్టులను శిక్షించాలనేటువంటిది మరి వాళ్ళ యొక్క దేవుళ్ళు దేవతల యొక్క ఉద్దేశం అయితే, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏంటంటే దుష్టులను రక్షించాలా అనేటువంటిది, వారి కొరకు ప్రార్థించాలా, మరి మనల్ని హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థించాలా అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చూపినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేమ మార్గము. అంతేకాకుండా దాన్ని అమలుపరిచాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు, దాన్ని అమలుపరిచాడు సిలువలో. మరి పలికినటువంటి 7 మాటల్లో మొట్టమొదటి మాట, తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించు అని చెప్పాడు. కాబట్టి అక్కడ ఆయన ప్రేమ మనకి కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ ఒక వ్యక్తిని, నిరపరాధి అయిన వ్యక్తిని ఎవరైనా చంపు, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారందరూ కూడా రాళ్లతో కొట్టబడి చంపాల. ఆ విధంగా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును చంపినటువంటి మనుషులు రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారేమో అనే ఉద్దేశంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ మాట పలుకుతున్నాడు. వాళ్ళందరూ కూడా క్షమించాలా, వారికి తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీదకి వస్తుందేమో అని భయపడి వారి మీద ప్రేమ కలిగి ఉండి, అంటే తనను హింసిస్తున్నారు. ఒక పక్క చేతులకు మేకలు కొడుతున్నారు, మరి తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు, కొరడాల దెబ్బలతో కొడుతున్నారు. ఇన్ని చేస్తున్నా కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని క్షమిస్తూనే ఉన్నాడు, వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు. అటువంటి గొప్ప ప్రేమమూర్తి అనేటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నా దేవుడు అని మనం గొప్పగా ఘనంగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సమయంలో మనము చాలా మంది క్రైస్తవులు అనేక రకాలుగా ఆందోళన కలిగి ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే మనం అంతా కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి, మహింపరచడానికి, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా రకరకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎంతో భయపడేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం నేడు. అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏమాత్రము పడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది. చూడండి, రోమేయులకు రాయబడిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15వ వచనము, క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శ్రమ అయినను, బాధ అయినను, హింస అయినను, కరువు అయినను, వస్త్రహీనత అయినను, ఉపద్రవమైనను, ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా. ఇందును గురించి వ్రాయబడిన మాట ఏమనగా, నిన్ను బట్టి దినమెల్లానే వధింపబడుచున్నాము, వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలము, మేము సిద్ధపడిన గొర్రెలమని మేము ఎంచబడి ఉన్న వారము. అయినను
మనలను ప్రేమించు వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయమును పొందుచున్నాము. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవైనను రాబోవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను ప్రభువైన ఈ క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఇవి మనలను వేరు చేయలేవు. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రధానులైనను అధికారులైనను అని రాయబడినది. మరి సృష్టింపబడింది ఏదైనా లిస్ట్లో అన్ని రాస్తూ వచ్చాడు. చివరికి ఏమంటున్నాడంటే సృష్టింపబడింది ఏది కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నుండి మనలను వేరు చేయలేదు. కాబట్టి ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని మనం ఈరోజు స్పష్టంగా గమనించాలి. అది ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ మనలను కాపాడుతూ ఉంటుంది. అది దాని నుండి ఎవరు కూడా మనల్ని వేరు చేయలేరు. మరి ఏమైనా కరువు కాటకాలు ఉన్నప్పటికీ, నష్ట కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, మరి తెగులు బాధలు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రీస్తు ప్రేమలో మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, క్రీస్తు ప్రేమను మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, మరి క్రీస్తు ప్రభువుని మనము కూడా ఆ విధముగా ప్రేమించినప్పుడు, ఎందుకంటే ఆయనే మనలను మొదటగా ప్రేమించిననే రాబడినది. కాబట్టి ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనము ఆయన ప్రేమించాలి. ఇప్పుడు అది ఎటువంటి ప్రేమ అంటే తండ్రి ప్రేమ ఆ విధంగా ఉంటుంది తన పిల్లల మీద, ఆ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని ప్రేమించేటువంటి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమ, క్రీస్తు ప్రేమ, అటువంటి ప్రేమ నుండి ఎవరు కూడా వేరు చేయలేరు. మరి ప్రధానులైన అధికారులైనను ఎవరైనప్పుడు కూడా మనము భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమను మనము పొంది ఉన్నాము. క్రీస్తు ప్రేమ మనలను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మనల్ని కాపాడుతుంది. ఆ యొక్క ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవరు కూడా వేరు చేయలేరు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రేమ సందేశాన్ని మనము ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో మనం అందరం కూడా మన హృదయంలో జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనం కూడా ప్రేమించవలసిన వారమై ఉన్నాము. చివరిగా ఒక్క మాట ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన మాట, మరి నన్ను ప్రేమించేవాడు నా ఆజ్ఞను గైకొను అని చెప్పినాడు. మరి మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం కనుక ఆయన ఆజ్ఞలను కూడా గైకొందాం. ఆయన ఆజ్ఞాపించినటువంటి మాట ఏంటి? చివరిగా ఆయన ఆరోహణమై ముందు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడి అని చెప్పాడు. కాబట్టి మనము ఏ యొక్క మంచి అనుభవాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర నుండి మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఈ విషయాలను ఇతరులకు కూడా తెలియజెప్పాలి. అదే సువార్త, ఒక మంచి వార్త, మంచి గుడ్ న్యూస్, గుడ్ మెసేజ్, గుడ్ టైడింగ్స్ అని మనం పాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి రావటానికి ప్రేమ, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కారణము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు శిలువలో మరణించడానికి ప్రేమ కారణము. మరి తిరిగి లేవటానికి, మనందరినీ కూడా రక్షించడానికి, మనందరూ కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దటానికి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన కృప ద్వారానే మనం రక్షింపబడ్డామని రాయబడినది. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ప్రేమ, ఇట్టి ప్రేమ కలిగిన మనము ధర్మశాస్త్రం అంతటిని నెరవేర్చిన వారమే అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఇటువంటి గొప్ప ప్రేమను కలిగిందాం. మరి మరొకసారి వీలైతే మనము ఈ యొక్క మాటలను ధ్యానం చేస్తాం. మనము ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మనము ఈ మాటలను చదువుకోవలసిన వారమై ఉన్నాము. మరి కొరింథీయులకు మొదటి కొరింథీ పత్రిక 13వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి మరి 18వ వచనం వరకు కూడా మనం చదివితే, మరి మొట్టమొదటిగా ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఎంత ముఖ్యమని, మిగతా ఎన్నున్నప్పుడు కూడా ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థం అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రేమకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మనం అక్కడ చదువుతాం. తర్వాత 4 వచనాల నుండి 4వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు కూడా మరి ప్రేమ యొక్క గుణ లక్షణాలను, మరి అవి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ, ఆ యొక్క అగాపే ప్రేమ, అనంతమైనటువంటి ప్రేమ, అద్వితీయమైనటువంటి ప్రేమ, అనంతమైనటువంటిది. మరి అంతేకాకుండా అవధులు లేనిది, అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. దానికి లిమిట్ అనేది లేదు. అవధులు లేనటువంటి ప్రేమ మనందరి హృదయములలో నింపునుగాక. సమాధానకర్త అయిన దేవుడు మనందరినీ తన సమాధానంతో, సమస్త ఆనందంతో నింపి నడిపించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయమున మీ యొక్క ప్రేమను గురించి మాకు తెలియజేసినందుకే మీ స్తోత్రం.
శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించుచున్నాను, విడువక మీ ఎడల కృప చూపుచున్నాననే మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క ప్రేమ యొక్క గుణ లక్షణాలను మేము తెలుసుకోవడానికి కృప చూపించిన దేవా మీకు స్తోత్రం. ప్రేమ యొక్క ప్రాధాన్యతను మాకు తెలియజేస్తున్న దేవా మీకు స్తోత్రం. ఈ ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవరు కూడా మమ్మల్ని వేరు చేయలేరు అని మమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తున్న దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ఈ యొక్క వాక్యం అయినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీ యొక్క శాశ్వతమైన ప్రేమను బట్టి, మీ విడువక బాయినటువంటి కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాము. మరి ఇట్టి ప్రేమను మేము కలిగి ఉండుటకు మాకు సహాయం చేయమని కూడా అడుగుతున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో వర్షిప్ లీడ్ చేసినటువంటి బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్యాషన్ లైట్ హౌస్ చర్చ్ మణిపాల్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆ యొక్క చర్చిని మీరు ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. పాస్టర్ వికాస్ను, డాక్టర్ ఎవరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారికి చిన్న కుమారుడు లియామని బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ఈ కుటుంబమును మీ కొరకాయ ప్రతిష్ఠిత జనంగా మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ యొక్క స్థలంలో మీరు ఒక దీపస్తంభముగా ఉండి అనేక మంది అంధకారంలో వారికి వెలుగునిచ్చుటకై మీరు ఈ యొక్క లైట్ హౌస్ లాగా వీరిని ఇక్కడ వాడుకుంటున్నందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ఈ వాక్యమైన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారి కుటుంబంలో నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆనందమును, సంతోష సమాధానమును మీ యొక్క ప్రేమ ద్వారా, నిరీక్షణకర్త అయిన దేవుని ద్వారా సమస్త ఆనందమును, సమాధానము మా అందరి హృదయంలో ప్రవహింపజేయమని అడుగుచు యేసుక్రీస్తు నామమున కొద్ది ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడై ఉండును గాక, ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్.